Hello students, welcome to my channel Crack NEET Biology. Students, in the video la class 12 chapter 2 human reproduction la irundhu the important topic Gametogenesis பத்தி பார்க்க போறோம். So it is the process of forming gametes, that is sperms in males and ovum in females. So the male primary sex organ testis la தான் sperms produce ஆகும் and the process of formation of sperms, that is spermatogenesis னு சொல்லுவோம். Whereas in female primary sex organs ovaries la mature female gamete ovum produce ஆகும் and அந்த process of oogenesis னு சொல்லுவோம். So we are going to see in detail about spermatogenesis and oogenesis in this lecture. Okay. First, let's see about the spermatogenesis. So in testis, the immature male germ cells, that is Spermatogonia, is converted into sperm, okay, by the process of spermatogenesis. So இது மேல்ல எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா puberty அப்பதான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, இதுதான் seminiferous tubule ஓட picture. So already பார்த்திருக்கோம், each seminiferous tubule is lined by two types of cells. ஒன்னு Spermatogonia or male germ cells, இன்னொன்னு Sertoli cells. So இந்த Spermatogonia வந்து it will undergo mitosis. So mitosis undergo பண்ணி நிறைய Spermatogonia form பண்ணும். Okay, and each spermatogonium, so spermatogonium singularல spermatogonia-வை spermatogonium-னு சொல்லுவோம். So each ஒரு spermatogonium-உம் diploid-ஆ இருக்கும் and 46 chromosomes இருக்கும். So இந்த primary spermatocyte spermatogonia இது வந்து it will undergo meiosis. So primary spermatocyte வந்து it will complete the first meiotic division, that is reduction division, leading to two equal haploid cells. So first spermatogonia mitotic division undergo பண்ணி it will increase in number and அந்த spermatogonia, அதாவது primary spermatocyte வந்து it will undergo first meiotic division and form the two equal haploid cells. இந்த meiotic division ஏன் reduction division னு சொல்லுவோம், ஏன்னா 46 chromosomes இருக்கிறது it will reduced by half, 23 reduce ஆயிடுச்சு. So இந்த two equal haploid cells வந்து secondary spermatocytes னு சொல்லுவோம். So இது வந்து it will undergo second meiotic division to produce four equal haploid spermatids. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பெர்மடிட்ஸ் வந்து ஸ்பெர்மட்டோசோவா, அதாவது ஸ்பெர்ம்ஸா டிஃபரன்ஷியேட் ஆகிற அந்த ப்ராசஸஸ் ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இந்த ஓவரால் ப்ராசஸஸ் ஸ்பெர்மட்டோஜெனசிஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸ்பெர்மட்டோகோனியால இருந்து ஸ்பெர்ம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராசஸை ஸ்பெர்மட்டோஜெனசிஸ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ த ஸ்பெர்மடிட்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் இன்டு ஸ்பெர்மட்டோசோவா பை த ப்ராசஸ் கால்ட் ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ். ஆஃப்டர் ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெர்ம் ஹெட்ஸ் பிகம்ஸ் எம்படர்ட் இன் தி செர்டாலி செல்ஸ். ஸோ see this picture, this is the Sertoli cell. Sertoli cells la sperm head வந்து embedded ஆயிருக்கும். Why? Because in the final maturation stage of spermsக்கு spermsல அதுக்கு nourishment கொடுக்கறதுக்காக இந்த Sertoli cells ஓட இந்த sperm cells வந்து sperm head வந்து embed ஆயிருக்கும். Okay, to provide nourishments within the seminiferous tubule. Okay, and finally it is released from the seminiferous tubule by the process called spermiation. Spermiation process nala it will be released from the seminiferous tubules. And spermatogenesis எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும்னு சொன்னோம், at the age of puberty, because of the significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone. இது வந்து hypothalamic hormone. This topic is very important in NEET perspective. So already கேட்டிருக்காங்க and let's see this. Okay, ஸோ இந்த gonadotropin releasing ஹார்மோனோட லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டதுனால இது வந்து இட் வில் ஆக்ட் ஆன் தி anterior pituitary gland. ஸோ this will stimulate the secretion of two gonadotropins. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. ஸோ இந்த luteinizing hormone வந்து it acts on the Leydig cells. ஸோ இந்த இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஸ்பேஸ்ல இருக்கிற இன்டர்ஸ்டீஷியல் செல்ஸ் ஆர் லேடிக் செல்ஸ் தான் வந்து லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். So why it act on the Leydig cells? To stimulate the secretion of androgens, that is testicular hormone வந்து ஓட ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்றதுக்காக. ஓகே, so this androgen stimulate the process of spermatogenesis. Okay, ஸோ இன்னொரு gonadotropin follicle stimulating hormone வந்து Sertoli cells ஓட ஆக்ட் ஆகும் to stimulate the secretion of some factors which helps in the process of spermiogenesis. Spermiogenesisனா என்ன பார்த்தோம், spermatids ஸ்பெர்ம்ஸா கன்வெர்ட் ஆகுற அந்த டிஃபரன்ஷியேஷன் ப்ராசஸ் தான் ஸ்பெர்மியோஜெனசிஸ். ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக
follicle stimulating hormone sertoli cells oda act பண்ணி it will stimulate the secretion of some factors. Okay, so this is very important in NEET perspective. So luteinizing hormone எந்த cells oda act பண்ணும், follicle stimulating hormone எந்த cells oda act பண்ணும், so in the hormones name, so என்னென்ன எல்லாமே you have to remember. Okay, next let's see about the structure of the sperm. So it is a microscopic structure, we know that the naked eye nala paaka mudiyadhu, only we can see it under the microscope, and it is composed of head, neck and tail, head, neck, middle piece and tail, and it is fully covered by whole body me plasma membrane nala cover ஆயிருக்கும். And the sperm head பாத்தீங்கன்னா sperm headல elongated haploid nucleus இருக்கும், and the anterior portion வந்து it will be covered by a cap like structure called acrosome. இந்த acrosome வந்து it will be filled with enzymes, அதுதான் வந்து ஓவமோட fertilize ஆகிறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். And the middle pieceல வந்து numerous mitochondria இருக்கும் which provide energy. நமக்கு தெரியும் mitochondria, it will help to produce the energy for the movement of this tail, which facilitate the sperm motility. So in the mitochondria sperm motility facilitate பண்றதுக்கு help பண்ணுது, which is very essential for fertilization. Okay, human male பாத்தீங்கன்னா he will ejaculate 200 to 300 million sperms during coitus, of which for normal fertility at least 60% spermsக்கு வந்து இந்த normal size and shape இருக்கணும், and at least 40% spermsக்கு vigorous motility இருக்கணும், அப்பதான் normal fertilization நடக்கும். Okay, so இந்த seminiferous tubules ல இருந்து ரிலீஸ் ஆகிற sperms are transported by accessory ducts. நமக்கு தெரியும் எது மேல் accessory ducts ஆல்ரெடி மேல் reproductive systemல பார்த்திருக்கோம். Reti testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. Okay, so இது மூலியமா it will be transported to the urethra, and secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle, prostate. இது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னா which is essential for maturation and motility of the sperm. இது வந்து பாசிபிளி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வருஷம். ஓகே, இது வரைக்கும் கேட்டது கிடையாது, பட் எந்த ducts and glands ஓட secretions வந்து maturation and motility of spermsக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை பாசிபிளி கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. And the seminal plasma along with sperms it constitute the semen. So already நம்ம பார்த்திருக்கோம் இந்த seminal plasma it will be produced by the accessory glands. இந்த seminal plasma it will be rich in fructose and calcium னு பார்த்திருக்கோம். இது வந்து NEET perspectiveல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு ஆல்ரெடி இது சொல்லியிருக்கேன் மேல் reproductive system பார்க்கும்போது. ஸோ இந்த seminal plasma plus sperms அது வந்து it will constitute the semen. இதுவும் வந்து நீட்ல வந்து கேட்கலாம். ஓகே, so the functions of in the male accessory sex accessory ducts and male sex accessory glands இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றது வந்து the testicular hormones androgens, which is primarily testosterone. Okay, so this is about the spermatogenesis. Now let's see about the oogenesis. Okay, so the process of formation of mature female gamete, that is ovum, அதான் oogenesis னு பார்த்தோம், which is marked different from the spermatogenesis. நம்ம வந்து spermatogenesis எப்ப ஸ்டார்ட் ஆகும் பார்த்தோம் pubertyல, whereas oogenesis is initiated during the embryonic development stage, அதாவது fetal lifeலயே அது ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகே, oogenesis வந்து அந்த embryo stageலயே ஸ்டார்ட் ஆயிடும். when a couple of million gamete mother cells, அதாவது roughly 2 million gamete mother cells oogonia வந்து fetal ovary, அந்த ரெண்டு fetal ovaryலயுமே roughly 2 million gamete mother cells ஃபார்ம் ஆயிடும், embryonic development stageலயே ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகே, so this is important. No more oogonia are formed or added after birth. So after birth வந்து எந்த oogonia-வும் ஃபார்ம் ஆகாது, embryonic development stageலயே fetal ovaryலயே வந்து couple of million gamete mother cells அதாவது oogonia ஃபார்ம் ஆயிடும். and இந்த gamete mother cells வந்து it will start dividing and so mitotic division undergo பண்ணி பிரைமரி oocytes ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இந்த பிரைமரி oocytes வந்து ப்ரோஃபேஸ் 1 மயோசிஸ் 1ல ப்ரோஃபேஸ் 1க்கு போயிட்டு டெம்பரரிலி அந்த ஸ்டேஜ்ல அரெஸ்ட் ஆயிடும். ஓகே, பிஃபோர் பர்த் இதெல்லாம் நடக்கும். ஓகே, தென் இந்த பிரைமரி oocyte இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இட் வில் பி சரௌண்டட் பை லேயர் ஆஃப் கிரானுலோசா செல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கிரானுலோசா செல்ஸோட சரௌண்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அதை பிரைமரி ஃபாலிக்கல்னு சொல்லுவோம். ஸோ மெனி லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் தீஸ் பிரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ், அதாவது பர்த் அந்த கேர்ள் பேபி பிறந்ததுல இருந்து அதோட பியூபர்ட்டி வரைக்கும், பர்த் சைல்ட்ஹுட் பியூபர்ட்டி வரைக்குமே large number of these primary follicles என்ன ஆகும்னா it will be degenerated. Okay, so degenerate ஆயிடும். So a large number of these follicles degenerate during the phase from birth
to puberty. At puberty அதனால puberty எப்ப பாத்தீங்கன்னா only 60,000 to 80,000 primary follicles தான் வந்து it will be left in each ovary. And in the primary follicles வந்து more layers of granulosa cells ஆல சரவுண்ட் ஆகும் and new thecaவும் ஆட் ஆகும். ஸோ நியூ தீக்கான்றது என்னன்னா the connective tissue that surround the granulosa cells. ஸோ இந்த granulosa cells சரவுண்ட் பண்ணியிருக்க அந்த connective tissue தான் தீக்கா லேயர். அது எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்னா இட் ஹெல்ப் டு மெயின்டைன் தி ஃபாலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்டெகிரிட்டியை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி சரவுண்ட் ஆன செல்ஸ் வந்து செகண்டரி ஃபாலிக். ஸோ இந்த பிரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ்ல இன்னும் கொஞ்சம் கிரானுலேசா செல் லேயர் அண்ட் நியூ தீக்கா வந்து சரவுண்ட் ஆனது செகண்டரி ஃபாலிக்கல்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த செகண்டரி ஃபாலிக்கல்ஸ் டெர்ஷரி ஃபாலிக்கலா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும், விச் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை அ ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு கேவிட்டி கால்ட் ஆண்ட்ரம். ஸோ இந்த செகண்டரி ஃபாலிக்கல் டெர்ஷரி ஃபாலிக்கலா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகுது. இது ஆண்ட்ரம், இந்த ஃப்ளூயிட் ஃபில்டு கேவிட்டி இதுல பிரசன்ட் ஆயிருக்கு, அதை ஆண்ட்ரம்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த தீக்கா லேயர் இங்க ஒன்று ஆட் ஆகும்னு பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த தீக்கா லேயர்ன்றது என்ன சொன்னா, அந்த கிரானுலோசா லேயரை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்க கனெக்டிவ் டிஷ்யூ. ஸோ அந்த தீக்கா லேயர் வந்து ஃபர்தர் இட் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் இன்டு இன்னர் தீக்கா இன்டர்னா, அவுட்டர் தீக்கா எக்ஸ்டர்னா. ஸோ இந்த பிக்சர் பாருங்க, இதுதான் கிரானுலோசா செல்ஸ், அதுக்கு மேல சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் இந்த தீக்கா லேயர். ஸோ இந்த இன்னர் தீக்கா இன்டர்னா இருக்கு இல்லையா, இது வந்து இட் வில் பி க்ளோசர் டு த கிரானுலோசா செல்ஸ். இதோட ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹைலி வாஸ்குலரைஸ்டா இருக்கும். அப்படின்னா இட் வில் பி ரிச் இன் பிளட் வெசல்ஸ் விச் ஆர் எசென்ஷியல் for delivering the nutrients and hormones to the follicle. And theca externa oda role enna, ida outer layer of the theca. So இது inner theca, இது outer theca. So இது வந்து it will be composed of the connective tissue including collagen. இது வந்து structural support to the follicle provide பண்ணும். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து additional information. ஸோ இதுதான் தீக்கா லேயர். ஓகே, இந்த கிரானுலோசா செல்ஸ் சரவுண்ட் பண்ணியிருக்க லேயர் தான் தீக்கா லேயர். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரைமரி ஊசைட் வித் இந்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து க்ரோவ் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் மயோட்டிக் டிவிஷனை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்ஈக்குவல் டிவிஷனா இருக்கும். வேற ஸ்பெர்மட்டோஜெனசிஸ்ல ஈக்குவல் ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்தோம் இல்லையா, இங்க அப்படி இருக்காது. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மயோசிஸ்க்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் haploid secondary oocyte form ஆகும் and tiny first polar body form ஆகும். இந்த polar body வந்து further divide ஆகுதா degenerate ஆகுதான்றது we are not certain about that. Okay, so இந்த secondary oocyte வந்து it will retain bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. So எதுக்கு வந்து இந்த primary oocyte ஓட நியூட்ரியன்ட் ரிச் சைட்டோபிளாசம் ரிட்டைன் பண்ணுதுன்னா ஃபார் ப்ரொவைடிங் நரிஷ்மெண்ட் டு தி டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. அதாவது அதோட இயர்லி ஸ்டேஜ்ல நரிஷ்மெண்ட் எம்ப்ரியோக்கு ப்ரொவைட் பண்றதுக்காண்டி, எஸ்பெஷலி பிஃபோர் இம்ப்ளான்டேஷன் இன் தி யூட்டரஸ். ஸோ யூட்டரஸ்ல இம்ப்ளான்டேஷன் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அதோட இயர்லி ஸ்டேஜ்ல அந்த எம்ப்ரியோக்கு நரிஷ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக தான் இந்த செகண்டரி ஊசைட் வந்து இட் இஸ் ரிட்டைனிங் த பல்க் ஆஃப் தி நியூட்ரியன்ட் ரிச் சைட்டோபிளாசம் ஆஃப் த பிரைமரி ஊசைட். ஓகே, ஸோ இந்த டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல் வந்து ஃபர்தர் மெச்சூர் ஃபாலிக்கல் ஆர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலா சேஞ்ச் ஆகும். அண்ட் இந்த செகண்டரி ஊசைட்டை வந்து ஒரு மெம்பரேன் கவர் பண்ணும், நியூ மெம்பரேன் சரவுண்ட் பண்ணும், அதுதான் ஜோனா பெலுசிடா. ஓகே, அப்புறம் இந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வந்து ரப்சர் ஆகி இட் வில் ரிலீஸ் தி செகண்டரி oocyte, that is ovum from the ovary by a process called ovulation. oogenesisல இதான் நடக்கும். ஸோ இந்த oogenesisல ஃபர்ஸ்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அண்டர்கோ பண்ணி பிரைமரி oocyte ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த பிரைமரி oocyte மயோசிஸோட ப்ரோஃபேஸ் 1ல அரெஸ்ட் ஆயிடும். தென் அகெயின் பாத்தீங்கன்னா பியூபர்ட்டியில தான் வந்து இட் வில் மறுபடியும் அது ரெஸ்யூம் பண்ணும் அதோட இதை. அண்ட் இந்த ஸோ இது பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி oocyte ஃபர்ஸ்ட் போலார் பாடி ஃபார்ம் பண்ணும். அண்ட் இந்த செகண்டரி oocyte வந்து இந்த பிரைமரி oocyteோட நியூட்ரியன்ட் ரிச் சைட்டோபிளாசமை ரிட்டைன் பண்ணிடும் டு ப்ரொவைட் நரிஷ்மெண்ட் டு தி டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ டியூரிங் தி இயர்லி ஸ்டேஜ். அண்ட் இது வந்து ஃபர்தர் ஓவமா வந்து ரிலீஸ் ஆகும். அண்ட் oogenesisல பாத்தீங்கன்னா 1 ஓவம் தான் ஃபார்ம் ஆகும், whereas others are polar bodies. Okay, and this is the picture given in your book. So spermatogenesisல என்ன பார்த்தோம், pubertyல ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தோம். spermatogonia mitosis division undergo பண்ணும் to increase in number. அதுல வந்து some of the
ஸ்பெர்மட்டோகோனியாவை பிரைமரி ஸ்பெர்மட்டோசைட்ஸ் சொல்லுவோம். அது ஃபர்ஸ்ட் மயோட்டிக் டிவிஷன் அண்டர்கோ பண்ணி செகண்டரி ஸ்பெர்மட்டோசைட் ஃபார்ம் பண்ணும். அது ஃபர்தர் செகண்ட் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அண்டர்கோ பண்ணி ஸ்பெர்மடிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ இந்த ஸ்பெர்மடிட்ஸ் வந்து ஸ்பெர்மட்டோசோவாவா டிஃபரன்ஷியேட் ஆகிற ப்ராசஸை ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ்னு பார்த்தோம். ஸோ இந்த ஸ்பெர்மட்டோகோனியால இருந்து ஸ்பெர்ம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராசஸ் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ்னு சொல்லுவோம். இது ஸ்பெர்மியோஜெனிசிஸ், இது ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ். ஓகே, ஸோ 46 குரோமோசோம்ஸ்ல இருந்து ரெடியூஸ்டு பை ஹாஃப் 23 குரோமோசோம்ஸ் ரிடக்ஷன் டிவிஷன் நடக்குது. ஓகே, வேரஸ் ஊஜெனிசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது பியூபர்ட்டில தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். வேரஸ் இது ஃபீட்டல் லைஃப், அதாவது எம்பிரியானிக் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜ்லேயே ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேமெட் மதர் செல்ஸ் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அண்டர்கோ பண்ணி பிரைமரி ஊசைட் ஃபார்ம் பண்ணும். அது மயோசிஸ் 1 ஸ்டேஜ்ல ப்ரோஃபேஸ் 1ல அரெஸ்ட் ஆயிடும். அண்ட் அகெயின் பியூபர்ட்டில தான் பாத்தீங்கன்னா செகண்டரி ஃபர்ஸ்ட் மயோட்டிக் டிவிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் பண்ணும். இந்த செகண்டரி ஊசைட் இட் வில் பி ரிச் இன் தி நியூட்ரியன்ட் ரிச் சைட்டோபிளாசம் டு நரிஷ் தி டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ. ஸோ அதுல இருந்து ஓவம், ஸோ அந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல்ல இருந்து ஸோ இந்த ஜோனா பெலிசுடா மெம்ப்ரேனால கவர் ஆன இந்த செகண்டரி ஊசைட் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் ரப்சர் ஆகி ரிலீஸ் ஆகும். அதுதான் ஓவம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் தி oogenesis. So what is the main difference between spermatogenesis and oogenesis? So it is the formation of sperm cells in males, and oogenesis it is the formation of egg, that is mature female gamete ovum in females. And location, இது seminiferous tubules of testis la nadakum, இது ovaries la nadakum, primarily in ovarian follicles la nadakum. So onset pathina it will begin at puberty, whereas oogenesis begins even before birth, அதாவது embryonic development stage, fetal stageலே இது onset ஆயிடும். And duration பாத்தீங்கன்னா it will for male spermatogenesis continuous throughout the life after puberty, whereas oogenesis பாத்தீங்கன்னா is discontinuous, completes only if fertilization occur. So fertilization நடந்தாதான் this process will be completed, otherwise it will again go into the menstruation phase and இந்த cycle continue ஆயிட்டே இருக்கும் monthly. Okay, menstruation cycle க்கு போயிடும். So it discontinuous, completes only if fertilization occurs. And number of gametes பாத்தீங்கன்னா 4 functional sperms from each primary spermatocyte form ஆகும், whereas only 1 functional sperm of ovum தான் produce ஆகும் இங்க oogenesisல, and 3 polar bodies form ஆகும் from each primary oocyte. Okay, so this is about the oogenesis and spermatogenesis. So students, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது நீட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இம்பார்ட்டன்ட். எந்தெந்த பார்ட்ஸோட செக்ரீஷன்ஸ் இட்ஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் மெச்சுரேஷன் அண்ட் மோட்டிலிட்டி ஆஃப் தி ஸ்பெர்ம்ஸ், இது பாசிபிளி கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அண்ட் oogenesis பாத்தீங்கன்னா இதுல ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஸ்டேட்மெண்ட் 2ன்னு கொடுத்து கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி ரீசன் அசர்ஷன் அந்த மாதிரி கொடுத்து கேட்பாங்க. ஓகே, அதே மாதிரி தான் இதை இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ஸ்பெர்ம்ல இருந்து NEET 2025ல மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அண்ட் ஸோ இந்த ஹார்மோன்ஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், இதையும் கேட்பாங்க. அண்ட் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஸ்டேட்மெண்ட் 2ன்னு கொடுத்து கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பிக்சர்ஸ் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே யூ கேன் ஈஸிலி ரிமெம்பர் திஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ யாருக்கு தேவைப்படுமோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, அண்ட் கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். தேங்க்யூ.